पाउल कहउछन्ती तुममानक मध्यरे विश्वास वक्तापण ज्ञान सबु प्रकार उद्योग जेपरि प्रचुर भावे देखा जाउची सेहीपरि अनुग्रहर कार्य मध्य प्रचुर भावे देखा जाऊ। ईश्वर जहा तुममानकु अनुग्रह रे देइछन्ती ईश्वर ठारू पाइथिबा अनुग्रह दान को हृष्ट चित्तरे अन्यर साहाय्य निमंत्रण देवा आवश्यक। मुगति प्रदीप सेही निराशरे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुक मधुर नाम आपण को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। पुणी थरे এই कार्यक्रम मध्य देई आपण सहित साक्षात करिवार सुजोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपण को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आपण किपरि अछंती आशा करू आपण निश्चय भल थिबे। या हम प्रार्थना जे ईश्वर को वाक्य आपण को जीवन रे महान कार्य साधन करू जेपरि आपण ए मंद जगत रे ख्रीष्टन को ज्योति स्वरूपे कार्य करि परिबे। आपण को अनुभूति निश्चय हमकु जणाइबे। आमे आपण को फोन कॉल रा अपेक्षा रे अछु। आमे जेतबेले द्वितीय करंथी 8 पर्व मध्य को आसु पाउल एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आलोचना करिथिबा देखु। पाउल समान को प्रश्नर उत्तर देला परे निज प्रेरित पद विषय कहिला परे से कहउछंती जेरूसलाम और यहूदार मंडली निमंते हृष्टचित मनरे दान देवा निमंते से कहउछंती दान देवा अति गुरुत्वपूर्ण विषय। पाउल दान देवा आम कर्तव्य बोली कहउछंती कारण जेरूसलाम रु समान को निकट को सुसमाचार आसिथिला। जेरूसलाम रो विश्वासी माने समान को निमंते आशीर्वाद रो कारण अटती। समाने आत्मिक भावे आशीर्वाद पाइथिबारु समान को आर्थिक भावे साहाय्य करिबा समानकर कर्तव्य बोली कहउछंती। माकिदोनिया रो विश्वासी माने समान को दरिद्रता समस्या मध्य रे बदान्यता सहित दान देइथिले किंतु करंथी मंडलीर विश्वासी माने सेपरि कर नथिले। केई जणे एपरि कहंती जदि मंडली आत्मिक नुहे से केबे बदान्य होई परिबो नाही। ताहे करंथी मंडलीर विश्वासीर समस्या समान को मध्य रे अनेक प्रकार समस्या थिला। आत्मिक जीवन रे समाने परिपक्व नथिले सेथि पई समान को मध्य रे समस्या देखा जाउथिला। आत्मिक गुण देखा जाउ नथिला। आज आमे समस्याग्रस्त लोकमान को प्रति किपरि मनोभाव पोषण करूछु। आमे कौन समान को साहाय्य करिबा पई आगो को आसछु कि आज कोन आमे अन्य मान को साहाय्य करूछु कि जदि साहाय्य करू ईश्वर आम मान को आशीर्वाद करिवे। तबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। गढ़ी
ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ 2 କରିନ୍ଥିୟ 8 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦାନ ଦେବାର ଆଦର୍ଶ। ତେବେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଓ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି 8 ପର୍ବରେ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନଯାପନ ବିଷୟରୁ ଫେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଦାନ ଦେବା ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନଯାପନ ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ତାହାର ଦାନ ଦେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦାନ ଦେବା ବିଷୟ 8 ଓ 9 ପର୍ବ ଦୁଇଟିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। 8 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦାନ ଦେବାର ଆଦର୍ଶ, ସେହି 8 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦାନ ଦେବା ପ୍ରତି ଉଦ୍ବୋଧନ, ସେହି 8 ପର୍ବର 16 ପଦରୁ 9 ପର୍ବର 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦାନ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଓ ଶେଷରେ 9 ପର୍ବର 6 ପଦରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦାନ ଦେବା ନେଇ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦାନ ଦେବା ନେଇ ଆମେ ଏହି 2ଟି ପର୍ବରେ ବିଶେଷ ବିସ୍ତୃତ ଆକାରରେ କେତେକ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ତେବେ ଏହି ଦାନ ଦେବା ନେଇ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତେକ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଏହି 2ଟି ଯାକ ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହି ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ। ଏହି ପର୍ବରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାୟ 7 ଥର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ଓ ଏହା 9 ପର୍ବରେ ପ୍ରାୟ 3 ଥର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଏହି 2ଟି ଯାକ ପର୍ବରେ ସର୍ବମୋଟ 10 ଥର ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଦାନ ଦେବାର ଅନୁଗ୍ରହ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦାନ ଦେବାର ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଭାଇମାନେ, ମାକିଦୋନିଆର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ। ପାଉଲ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱଭାବ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେ କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ମାକିଦୋନିଆର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା ଓ ସେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେବେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅହେତୁକ ଦୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହର ଶବ୍ଦକୁ ଚାରିସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ବାହ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ, ଯାହାକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା, କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରତା, କିମ୍ବା ଦୟା, କିମ୍ବା ସଦିଚ୍ଛା, କିମ୍ବା କୃତଜ୍ଞତା, କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦ ଅଥବା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ। ଅନୁଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ତମତା ଓ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବର୍ଷାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର
ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ 2:8 ଓ 9 ପଦରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, କ୍ରିୟା କର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନା, କି କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନା। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଯାଚିତ ଭାବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ପାପୀ ଥିଲୁ। ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ହେଲା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ମନକୁ ମନ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ସେ ସେହି ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ସେହି ପଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। କାରଣ ଯୋହନ 3:16 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ତାହାଙ୍କୁ ସେପରି କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଯାହା କିଛି ପାଇଅଛୁ ସେହିସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର, ତେଣୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦାନ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଦେଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଦାନରୁ କିଛି ଦେଉ, କାରଣ ସମସ୍ତ କିଛି ତାହାଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟ ଅଥବା ନିର୍ମିତ, ଯାହାକି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 50 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ 12 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଈଶ୍ୱର କ୍ଷୁଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦାନ କଲେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ତହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ, ପୂଜିତ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଓ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ସେହି ସମୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେହି ସମୟର ଜେରୁସାଲେମ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ଓ ଏହା ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟୁଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଅଭାବ ତଥା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ପାଉଲ ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରୁ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏହି ପତ୍ରରେ ଦାନ କିପରି ଦେବାକୁ ହୁଏ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ
କରିନ୍ଥକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ପାଉଲ ମାକିଦୋନିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦାନ ଦେବା ନେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ଫିଲିପିର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ସେ ଦାନ ଦେବା ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଓ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 8 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁରତା ମଧ୍ୟରୁ ବା ବଳକା ଅଂଶରୁ ଦେଇନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପରୀତ ଦେଖାଯାଏ। ଲୋକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କୁଣ୍ଠିତ ହୃଦୟରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଦରିଦ୍ର ବିଧବାର ଦାନ ବିଷୟ ନେଇ କହିଥିଲେ, ଯେ କି 1 ପାହୁଲା ମୂଲ୍ୟର 2 କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ରା ସେ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପକାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଦେଖି କହିଲେ ଯେ ଏହି ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦାନ ଦେଇଅଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେହି ଦାନ ବାକ୍ସରେ ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦାନ ଦେଇଥିବେ, ମାତ୍ର ଏହି ଦରିଦ୍ର ବିଧବାଟି 1 ପାହୁଲା ମୂଲ୍ୟର 2 କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ରା ସେ ସେହି ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପକାଇଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାହାର ଯାହା ଥିଲା ସେ ତାହା ଆଣି ସେଇଥିରେ ପକାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାନ ଦାନ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲା। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେ କୁଣ୍ଠିତ ହୃଦୟରେ ଦାନ ଦେଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହାର ଯାହା ଥିଲା ସେ ତାହା ଆଣି ସେ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପକାଇଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦେଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାନର ପରିମାଣକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ କୋଉପରି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନରୁ କିଛିଟା ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଯେତେ ଧନ ଅଛି ସବୁ ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଦେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସରଳ ହୃଦୟରେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦେଉ, ତାହେଲେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଦାନ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାନକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଦେଉ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଦେଉ, ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ଆମମାନେ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହେବ, ସେ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦେବାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖାନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେହି ଦାନ ତାହାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦିଓ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତହିଁରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରେ, ସେ ତହିଁର ଦଣ୍ଡ
ଭୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ଦେଉଛୁ, ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନରେ ଏବଂ ସରଳ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ମନର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତହିଁରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ସେହି ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲାଭଳି ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବା ଦାନ ଦେଉ। ଏହାପରେ 8 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦାନ କଲେ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବାର ସହଭାଗିତା ରୂପ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ବହୁତ ବିନତି ସହ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଥିଲା ଓ ତାହା ସହଭାଗିତା ଥିଲା, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟର ଅଂଶୀ କରାଇବା। ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା ତାହା ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେପରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ଏକତା ଓ ସହାନୁଭୂତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାକିଦୋନିଆର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କ'ଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ ପରି ମନେ ହୁଏ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଶାନୁସାରେ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ନିଜ ନିଜକୁ ପାଉଲଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିକ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଦାନ ସବୁ ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତି ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତୀୟ 6 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ପାଉଲ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଶିକ୍ଷାଦାତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ସହଭାଗୀ କରାଉ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ମୋଚନ କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅଭାବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭାବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭାବ ମୋଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣାର ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ମାଣ୍ଡଳିକ ସହଭାଗିତାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘରେ ରହନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଧାରୁଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇକି କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା? କେବେ ନୁହେଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ ଧର୍ମ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ 50 ସଢ଼ାର ସମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ମାକିଦୋନିଆର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାହାନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତର ଦାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଉ, ଆଉ ସେହି ହସ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ଦେଉ। ତାହେଲେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଦାନ ଦେବା ଏକ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଦାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ପାଉଲ ତାକୁ ଅନୁଗ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିର କାରଣ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆମ ପକେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇପାରିନାହୁଁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କଲା ତାର ବଳିଲା ନାହିଁ, ଯେ ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କଲା ତାର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ଅଲୌକିକ ବିଷୟ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଉ ସେତିକି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ଆଜି ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଜି ତୁମ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଛ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କହିଲ ଯେ ତୁମରି ସେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଯେପରି ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତରେ ଦାନ ଦେବାକୁ ପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାନକୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ସେପରି କୃପା ତୁମେ କର। କାରଣ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କେବଳ ତୁମଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନଙ୍କ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ହୁଅ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ସାଂସାରିକ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କିଏ କ୍ଷୁଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଏ ମନୁଷ୍ୟ, ବି ପଶୁ, ସି ଈଶ୍ୱର, ଡି କେହି ନୁହେଁ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা ৬টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कंधमालरू अर्पण नायक और परिवार।